नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज आपणे एसपीसीसी में एसपी में प्रकरण 3 डिबेन्चर विषे अभ्यास करीशुं। डिबेन्चर में डिबेन्चरनी व्याख्या, डिबेन्चरना प्रकारों, डिबेन्चर बहार पाडवानी विधि अने डिबेन्चरना होल्डरना अधिकार, ट्रस्ट डीड और फेरबदलीनी विधि है जे 3.4, 3.5 और 3.6 जे आ वखते कोर्स में नहीं અને શેર અને ડિબેન્ચરનો તફાવત છે। તો આજે આપણે જોઈએ પ્રસ્તાવના। આજના આધુનિક જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીને લાંબા ગાળાના મુદત માટે નાણાકીય જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે। વ્યક્તિગત માલિકી હોય, ભાગીદારી પેઢી હોય, એના કરતાં જે આ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની હોય છે એને પણ લાંબા ગાળા માટે પૈસાની જરૂરિયાત હોય છે। એક લાંબા ગાળા માટે એને પૈસાની જરૂરિયાત હોય એટલા માટે એને નાણાંની જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે કંપની શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિ કરે છે। શેર અને ડિબેન્ચર કંપની બહાર પાડે છે। ડિબેન્ચર એટલે ઉછીની મૂડી। કંપની માટે ડિબેન્ચર છે એ એક પ્રકારનું દેવું છે। તમને એમ પૂછવામાં આવે ડિબેન્ચર એટલે શું, તો કે ડિબેન્ચર એટલે એક પ્રકારની ઉછીની મૂડી। डिबेन्चर ए देवुं ऊभुं करतो अने देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज छे। डिबेन्चर छे ए देवुं ऊभुं करतो अने देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज छे। कंपनीनी सामान्य मोहर साथे बहार पाडवामां आवे छे। कंपनीनी एक सामान्य मोहर साथे ते बहार पाडवामां आवे छे अने निश्चित दरे मुदते व्याज चूकववानी खातरी आपे छे। नक्की करेला दरे नक्की करेला समये व्याज चूकववानी खातरी आपे छे। आ माटे कंपनी मिलकतों पर तरतो बोझ ऊभो करे छे। कंपनी छे मिलकतों पर शुं ऊभुं करे छे? तरतो बोझ ऊभो करे छे। डिबेन्चरनी व्याख्या। डिबेन्चर मूळ लेटिन शब्द डिबेर परथी आव्यो छे। डिबेन्चर छे ए मूळ लेटिन शब्द डिबेर परथी आव्यो जेनो अर्थ थाय छे देवुं। तेथी एवुं कही शकाय के डिबेन्चर ए कंपनीनुं देवुं दर्शावतो दस्तावेज छे। कंपनीनुं देवुं दर्शावतो दस्तावेज छे डिबेन्चर। डिबेन्चर ए कंपनी सामान्य मोहरथी अंकित थयेलो कंपनीना देवा स्वीकार करतो दस्तावेज है। डिबेन्चर है कंपनी सामान्य मोहरथी अंकित थयेलो कंपनीना देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज है। कंपनीना देवानो स्वीकार करे दस्तावेज है। डिबेन्चर ए कंपनी सामान्य मोहरथी अंकित थयेलो दस्तावेज जे निश्चित रकम, निश्चित व्याज दर, निश्चित समय पछी परत करवानी साथे के नक्की करेला दरे परत करी देवानो होय ए परत करवानी साथे जे रकम उछीनी लीधेल छे तेना देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज छे। डिबेन्चर ए कंपनीनी सामान्य मोहर साथे, हवे डिबेन्चर छे सामान्य मोहर साथे अमुक निश्चित रकमना देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज जेमां रकम मुदल रकम परत करवामां आवे तेटला समय सुधी, जे मुदलनी रकम छे ते परत करवामां आवे एटला सुधी निश्चित दरे व्याज आपवानो, नक्की करेला दरे व्याज आपवानो, जे माटे कंपनीनी मिलकतों पर बोझ ऊभो करवानो। टूंकमां आपणने आखी डिबेन्चरनी व्याख्या आपी देवानो स्वीकार करतो उछीनी मूडी सामान्य मोहर साथे अंकित थयेलो अने मिलकतों पर बोझ ऊभो करवानो दस्तावेज छे डिबेन्चर। आम कंपनी धारा मुजब कायदाथी स्थापायेली जोइंट स्टॉक कंपनी लांबा गाळा माटे उछीनी मूडी लेवा मागती होय त्यारे डिबेन्चर बहार पाडे छे। कंपनी धारा मुजब कायदाथी स्थापायेली जोइंट स्टॉक कंपनी जे कायदाथी स्थापायेली छे ए जोइंट स्टॉक कंपनी लांबा गाळा माटे उछीनी मूडी लेवा मागती होय, लांबा गाळा माटे त्यारे उछीनी मूडी लेवा मागे त्यारे ते डिबेन्चर बहार पाडे छे। निश्चित मुदत पछी डिबेन्चरना नाणां परत करी शकाय छे। नक्की करेली रकम होय ए प्रमाणे नाणां परत करी शकाय छे। कंपनी अने डिबेन्चर धारक वच्चे लेवादार देवादारनो संबंध स्थापाय छे। कंपनी अने जे डिबेन्चर धारक छे जे रूपिया उछीना आपे छे एनामां देवादार अने लेणदारनो संबंध स्थापित थाय छे। डिबेन्चर धारक ने कंपनी में मताधिकारनो हक मळतो नथी। डिबेन्चर धारक छे एने कंपनी में मत आपवानो अधिकार मळतो नथी। ते कंपनी संचालन में भाग पण लई शकतो नथी। कंपनीना संचालन में ते भाग लई शके नहीं, परंतु डिबेन्चर होल्डर तेमना हितोना रक्षण माटे डिबेन्चर ट्रस्टी तरीके नीमी शके छे। ते डिबेन्चर ट्रस्टी तरीके नीमी शके छे अने कंपनी फड़चामां जाय त्यारे सौ प्रथम डिबेन्चर धारकने तेना नाणां चूकववामां आवे छे। એટલે કે કંપની જ્યારે નુકસાનમાં જાય ત્યારે એના નાણાં ડિબેન્ચર ધારકને પહેલાં ચૂકવવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈએ ડિબેન્ચરના प्रकार। कया कया डिबेन्चरना प्रकार छे?
જાહેર જનતા સરળતાથી નાણાં રોકે કે તે માટે કંપની સંચાલકો જુદા જુદા પ્રકારના ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે. કંપની સંચાલકો છે એ જુદા જુદા પ્રકારના ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે. ડિબેન્ચરમાં નાણાં રોકનાર વ્યક્તિ પોતાના નાણાંની સલામતીને ખાસ મહત્ત્વ આપે છે. ડિબેન્ચરમાં જે નાણાં રોકનાર વ્યક્તિ છે, જે નાણાં રોકે છે, એ વ્યક્તિ પોતાના નાણાંની સલામતીને ખાસ મહત્ત્વ આપે છે. પોતાના નાણાં સલામતીથી રહે એને ખાસ મહત્ત્વ આપે છે. ડિબેન્ચરના પ્રકાર છે ગીરો ડિબેન્ચર, સંપૂર્ણ રૂપાંતરક્ષમ એટલે કે સંપૂર્ણ જેનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર થઈ જાય એ ડિબેન્ચર, અંશત થોડુંક રૂપાંતર થાય થોડુંક ન થાય અંશત રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર, બિન રૂપાંતર કે જેનું રૂપાંતર થઈ શકતું જ નથી એ રીતે બિન રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર. હવે એમાં આપણે પહેલું જોઈએ છે ગીરો ડિબેન્ચર એટલે કે મોર્ગેજ ડિબેન્ચર. આ પ્રકારના ડિબેન્ચર બહાર પાડતા કંપની મિલકતો ગીરો મૂકી સ્થિર કે અસ્થિર બોજ ઊભો કરે છે. આ પ્રકારના ડિબેન્ચર છે બહાર પાડતી કંપની છે એ મિલકતો ઉપર ગીરો ડિબેન્ચર કે ગીરો ડિબેન્ચર મૂકીમાં સ્થિર અને અસ્થિર બોજ ઊભો કરે છે. આ મિલકતો સંદર્ભે કોઈ પણ નિર્ણય લેતા પહેલાં કંપનીએ ડિબેન્ચર હોલ્ડરના ટ્રસ્ટીઓની મંજૂરી મેળવવી પડે કે કંપનીએ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સના ટ્રસ્ટીઓની મંજૂરી મેળવવી પડે કે કંપનીએ જે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ છે એની મંજૂરી મેળવવી પડે. કંપનીનું જ્યારે વિસર્જન થાય ત્યારે આવા ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સનો મિલકતો પર પ્રથમ હક હોય છે. જ્યારે કંપનીનું વિસર્જન થાય ત્યારે ડિબેન્ચર હોલ્ડરના મિલકતો ઉપર પહેલો હક હોય છે. સંપૂર્ણ રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર ગીરો ડિબેન્ચર. હવે સંપૂર્ણ રૂપાંતરક્ષમ. સંપૂર્ણ રૂપાંતરક્ષમ એટલે શું? તો કે ડિબેન્ચર હોલ્ડર સાથે નક્કી થયેલ કરાર મુજબ નિશ્ચિત સમય મર્યાદાને અંતે જે તે ડિબેન્ચરનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે કે અગાઉ ડિબેન્ચર ધારકને બે વિકલ્પ આપવામાં આવે કે જે તે ડિબેન્ચરનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર થઈ જાય એટલે એ કંપનીના માલિકો બની જાય છે. ડિબેન્ચરના નાણાં એમાં એને ઓપ્શન આપવામાં આવે કે ડિબેન્ચરના નાણાં પરત લેવા છે, પાછા લેવા છે, તેટલી રકમના ઇક્વિટી શેર લેવા છે, એટલી જ જેટલા ડિબેન્ચર છે એટલી જ રકમના ઇક્વિટી શેર લેવા છે કે ડિબેન્ચર ધારક એફસીડી વિકલ્પ સ્વીકારે કે ફૂલી કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર એટલે કે સંપૂર્ણ રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર એટલે કે એફસીડી વિકલ્પ સ્વીકારે તો તરીકેના ડિબેન્ચર ધારક તરીકેના હકો કંપની લેણદાર તરીકે સમાપન થાય છે. એટલે કે ડિબેન્ચર ધારક છે એનો હક શું હોય? લેણદારનો. તો એ હક એનો સમાપ્ત થઈ જાય છે અને ઇક્વિટી શેરધારક તરીકેના હકો પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ઇક્વિટી શેરના હકો એટલે માલિકી હક તે પ્રાપ્ત કરે છે. પછી છે અંશતઃ રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર, અડધું પાર્ટલી કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર પીસીડી. અહીં ડિબેન્ચરના બે ભાગ પાડી દેવામાં આવે છે જેમાં ડિબેન્ચરનો એક ભાગ સંપૂર્ણ રૂપાંતરિત હોય છે. એક ભાગ છે એ સંપૂર્ણ રૂપાંતરિત હોય અને બીજો ભાગ છે એ બિન રૂપાંતરિત હોય. અહીં રૂપાંતરિત ભાગ સામે ઇક્વિટી શેર આપવામાં આવે છે. રૂપાંતરિત ભાગ સામે શું આપવામાં આવે છે? ઇક્વિટી શેર. અને બિન રૂપાંતરિત ભાગ પરત કરવામાં આવે છે. એના પછી છે બિન રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર. આ પ્રકારના ડિબેન્ચરનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર થઈ શકતું નથી. બિન રૂપાંતર એટલે કે આનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર થઈ શકતું જ નથી અને આ પ્રકારની કોઈ જોગવાઈ નથી. નોન કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર એટલે કે એનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર થાય નહીં અને કંપની ડિબેન્ચરની મુદત પૂરી થતાં નાણાં પરત કરે છે. ડિબેન્ચરનો જેવો સમય પૂરો થઈ જાય એ રીતે નાણાં કંપની છે એ નાણાં શું કરી દે છે? પરત કરી દે છે. પછી આવે છે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિ. ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિ. ભારતીય કંપની ધારામાં ડિબેન્ચર બહાર પાડવા માટેની ખાસ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ભારતીય કંપની ધારામાં ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની ખાસ જોગવાઈ હોય છે. જ્યારે કંપની ડિબેન્ચર બહાર પાડે, જ્યારે કંપની છે એ ડિબેન્ચર બહાર પાડે ત્યારે એની જોગવાઈ તમામ જોગવાઈનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. કંપની જ્યારે ડિબેન્ચર બહાર પાડે ત્યારે એની તમામ જોગવાઈનું પાલન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આ જોગવાઈમાં પાલનમાં કોઈ પણ ભૂલ થાય તો કંપની જે તે અધિકારીને દંડ સજાને પાત્ર ગણે છે. ડિબેન્ચર ધારકનું હિત ક્યાંય જોખમાય નહીં તે રીતે ધ્યાન રાખે. ડિબેન્ચર ધારક છે એનું હિત ક્યાંય જોખમાય નહીં તેવી રીતે કામગીરી કરવી જરૂરી છે. ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિ નીચે પ્રમાણે છે
જેના 9 પોઈન્ટ નહીં 10 પોઈન્ટ છે. ડિબેન્ચર બહાર પાડવી વિધિના 10 પોઈન્ટ છે જે આપણે સમજીએ. પહેલાં તો ડિરેક્ટર મંડળની સભામાં ઠરાવ, જે ડિરેક્ટરો બેઠા હોય એની સભામાં ઠરાવ પસાર કરવાનો હોય છે. સૌ પ્રથમ કંપનીના નિયમન પત્રમાં ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિમાં શું હોય? સૌ પ્રથમ કંપનીના નિયમન પત્રમાં ડિબેન્ચર અંગેની જોગવાઈનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. સૌ પ્રથમ તો ડિબેન્ચર અંગેની જોગવાઈનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કંપની સંચાલક મંડળની સભામાં ડિબેન્ચર બહાર પાડવા માટે ઠરાવ પસાર કરે છે. ત્યારબાદ કંપની સંચાલક મંડળની સભામાં ડિબેન્ચર બહાર પાડવા માટે ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે. એટલે કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવા માટે શું પસાર કરવામાં આવે છે? ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે, જેમાં ડિબેન્ચરની સંખ્યા, ડિબેન્ચરની કિંમત, ડિબેન્ચરની સંખ્યા કેટલી છે, ડિબેન્ચરની કિંમત કેટલી છે, ડિબેન્ચરની કુલ રકમ કેટલી છે, વ્યાજનો દર, વ્યાજની ચૂકવણી, શરતો, વ્યાજનો દર કેટલો, વ્યાજની ચૂકવણી કેટલી, શરતો કેટલી વગેરે બાબતો અંગે નિર્ણય લેવામાં આવે છે, જેને કહેવાય ડિરેક્ટર મંડળની સભામાં ઠરાવ. એટલે કે કુલ રકમ કેટલી, કિંમત કેટલી, કેટલો સમય, વ્યાજનો દર, ચૂકવણી, સંખ્યા, આ બધો ઠરાવ શેમાં પસાર કરવામાં આવે? તો કે ડિરેક્ટર મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે. કંપનીની સામાન્ય સભામાં ઠરાવ. કંપની ડિબેન્ચર બહાર પાડી નાણાકીય ભંડોળ એકત્ર કરવા માંગે, ડિબેન્ચર બહાર પાડે અને નાણાકીય ભંડોળ એકત્ર કરે તો એના માટે ઉછીનું મૂડીનું પ્રમાણ મુક્ત અનામત ભંડોળ કરતાં વધી જતું હોય તો અથવા સત્તા મર્યાદાથી વધારે રકમના ડિબેન્ચર બહાર પાડવાના હોય, સત્તા મર્યાદાથી જ્યારે વધારે રકમના ડિબેન્ચર બહાર પાડવાના હોય ત્યારે કંપનીની સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવે અને સભ્યોની સંમતિનો ઠરાવ કરવામાં આવે. સામાન્ય સભા બોલવામાં આવે છે અને કંપનીની સભા બોલાવી સભ્યોની સંમતિનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે. એ છે કંપનીની સામાન્ય સભામાં ઠરાવ. પછી છે સેબી. સેબીની મંજૂરી. ડિબેન્ચર બહાર પાડવા સેબીની મંજૂરી મેળવવી પડે. સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. ત્રીજો પોઈન્ટ એ આવે છે કે સેબીની મંજૂરી લેવી પડે. સેબીના માર્ગદર્શકનું સૂચનોનું પાલન થાય તેની તકેદારી રાખવી જરૂરી છે. સેબીના સૂચનોનું પાલન થાય તેની તકેદારી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. પછી આવે છે વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડવું. જાહેર કંપનીએ ડિબેન્ચર બહાર પાડવા માટે વિજ્ઞાપન પત્ર દ્વારા જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપે છે. જાહેર કંપની છે એ વિજ્ઞાપન પત્ર દ્વારા જાહેર જનતાને શું આપે છે? આમંત્રણ આપે. એટલે કે વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડવું પડે. વિજ્ઞાપન પત્રમાં ડિબેન્ચરની વિવિધ બાબતો દર્શાવવામાં આવે છે. વિજ્ઞાપન પત્રમાં ડિબેન્ચરની વિવિધ બાબતો છે, અલગ અલગ બાબતો છે એ દર્શાવવામાં આવે છે. જેનો ડિબેન્ચર ખરીદવા ઈચ્છતી વ્યક્તિ છે, સંસ્થા છે વગેરે અભ્યાસ કરે છે. આ બધી ડિબેન્ચર ખરીદવા ઈચ્છતી વ્યક્તિ છે, સંસ્થા છે, એ બધા વગેરે અભ્યાસ કરે છે અને ડિબેન્ચર ખરીદીનો નિર્ણય કરતા જોવા મળે છે. ડિબેન્ચર ખરીદીનો નિર્ણય કરવો કે નહીં એવું જોવા મળે છે જ્યારે વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે. એના પછી છે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક. પછી ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. બાંયધરી દલાલ સાથે કરાર. કંપની સંચાલકો ડિબેન્ચરના ભરણા સંદર્ભે બાંયધરી દલાલો સંસ્થાઓ સાથે બાંયધરી દલાલ છે સંસ્થાઓ છે એની સાથે તે 11માં આપણે શેરમાં આવતું બાંયધરી કમિશન, એટલે કે દલાલો સાથે એનું કરાર થાય છે. શિડ્યુલ બેંકમાં ખાતું ખોલાવવાનું હોય છે. કંપની ડિબેન્ચરની અરજી અને નાણાં સ્વીકારે. કંપની છે ડિબેન્ચરની અરજી અને નાણાં સ્વીકારવા માટે શિડ્યુલ બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું પડે છે. શેરબજારમાં નોંધણી. જો વિજ્ઞાપન પત્રમાં દર્શાવવામાં આવેલ હોય તો કંપની સંચાલકોએ ડિબેન્ચરના ખરીદ વેચાણ માટે માન્ય શેરબજારમાં અરજી કરવી પડે છે. ડિબેન્ચરના ખરીદ વેચાણ કરવા માટે માન્ય શેરબજારમાં અરજી કરવી પડે છે અને શેરબજાર આ અરજી કોઈ કારણસર રદ કરે તો કંપની ડિબેન્ચરના નાણાં પરત કરવા પડે છે. જો શેરબજાર છે આ કોઈ પણ કારણોસર રદ કરે તો કંપનીએ ડિબેન્ચરના નાણાં શું કરવા પડે છે? પરત કરવા પડે છે. કંપનીએ જે ડિબેન્ચરના નાણાં છે એ પરત કરવા પડે છે. ડિબેન્ચર વેચણી પત્રક તૈયાર કરવું.
વિજ્ઞાપન પત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ડિબેન્ચર ભરણાની યાદી બંધ થયા બાદ ડિબેન્ચર અરજીના આધારે કંપની સેક્રેટરી ડિબેન્ચર વેચણી પત્રક તૈયાર કરે છે. એટલે કે ડિબેન્ચર વેચણી પત્રક તૈયાર થાય છે અને પછી કોને કેટલા ડિબેન્ચર ફાળવવા તે નક્કી થઈ ગયા પછી ડિબેન્ચરના પ્રમાણપત્રો મોકલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. કોને કેટલા ડિબેન્ચર ફાળવવા તે નક્કી થઈ જાય પછી ડિબેન્ચરના પ્રમાણપત્ર છે એ મોકલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. પછી આવે છે ડિબેન્ચરના પ્રમાણપત્રો. કંપનીએ જો ડિબેન્ચરના નાણાં હપ્તાથી ચૂકવવાની શરત રાખી હોય, કંપનીએ ડિબેન્ચરના નાણાં છે એ હપ્તાથી ચૂકવવાના હોય તો પૂરા નાણાં ચૂકવ્યા પછી અથવા જો ડિબેન્ચરના પૂરા નાણાં ભરપાઈ થયા હોય તેમના ડિબેન્ચર પ્રમાણપત્રો કંપની સેક્રેટરી તૈયાર કરે છે. ડિબેન્ચર પ્રમાણપત્રો છે એ કંપની સેક્રેટરી શું કરે છે? તૈયાર કરે છે. અને કંપની ધારાની જોગવાઈ મુજબ નિયત સમય મર્યાદામાં ડિબેન્ચર પ્રમાણપત્રો ડિબેન્ચર ધારકને મોકલી આપે છે. કંપની ધારાની જોગવાઈ મુજબ નિયત સમય મર્યાદામાં નક્કી કરેલી સમય મર્યાદામાં ડિબેન્ચર પ્રમાણપત્રો છે એ ડિબેન્ચર પ્રમાણપત્રો ડિબેન્ચર ધારકને મોકલી આપે છે. ડિબેન્ચર બહાર પાડવાના 10 પોઈન્ટ છે. બહાર પાડવાની વિધિમાં ડિરેક્ટરની મંડળની સભામાં ઠરાવ, કંપનીની સામાન્ય સભામાં ઠરાવ, સેબીની મંજૂરી, વિજ્ઞાપનપત્ર બહાર પાડવું, ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક, બાંયધરી દલાલો સાથે કરાર, શિડ્યુઅલ બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું, શેરબજારમાં નોંધણી, વેચણી પત્રક તૈયાર કરવું, ડિબેન્ચરના પ્રમાણપત્રો. આ 10 પોઈન્ટ છે એ ડિબેન્ચરની બહાર પાડવાની વિધિ છે. આપણે ડિબેન્ચરનો અર્થ, વ્યાખ્યા, ડિબેન્ચરના પ્રકારો અને ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિ સમજ્યા. હવે ડિબેન્ચરના હોલ્ડરના અધિકાર છે જે આપણે આ વખતે કોર્સમાં નથી. પછી ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ છે અને ડિબેન્ચર ફેરબદલીની વિધિ છે જે કોર્સમાં નથી. હવે આપણે છેલ્લો પોઈન્ટ છે શેર અને ડિબેન્ચરનો તફાવત, જેના 13 પોઈન્ટ છે આપણે સમજવાના છે. શેર અને ડિબેન્ચરનો અર્થ જોઈએ. જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની પોતાની માલિકીની મૂડીને નાના નાના ભાગમાં વેચે છે. આ દરેક ભાગને શેર કહેવાય. અર્થ એનો શું છે કે જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની છે પોતાની માલિકીની મૂડીને નાના નાના ભાગમાં વેચે એને શેર કહેવાય. ડિબેન્ચર
જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની જાહેર જનતા પાસેથી જે રકમ ઉછીની મેળવે છે, જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની છે એ જાહેર જનતા પાસેથી જે તે રકમ ઉછીની મેળવે છે એને કહેવાય ડિબેન્ચર. મૂડી, શેર એ કંપનીની માલિકીની મૂડી છે. શેર છે એ કંપનીની માલિકીની મૂડી છે, જ્યારે ડિબેન્ચર છે એ કંપનીની ઉછીની મૂડી છે. વળતર, કંપની નફામાંથી વળતર તરીકે શેર પર ડિવિડન્ડ આપે છે. કંપની છે એ નફામાંથી વળતર તરીકે શેર પર ડિવિડન્ડ આપે, નફામાંથી ડિવિડન્ડ આપે, જ્યારે કંપની ડિબેન્ચર પર વળતર તરીકે વ્યાજ આપે છે. શેર ઉપર ડિવિડન્ડ મળે, જ્યારે કંપની ડિબેન્ચર ઉપર વળતર તરીકે વ્યાજ આપે છે. શેર ઉપર શું મળે? ડિવિડન્ડ મળે, જે આપણે પહેલા પ્રકરણમાં જોયું હતું, શેર ઉપર ડિવિડન્ડ, અને આમાં વળતર તરીકે વ્યાજ મળે છે. વળતરનો દર, ડિવિડન્ડ વળતરનો દર, તો કે શેરમાં વળતરનો દર એટલે કે ડિવિડન્ડનો દર અનિશ્ચિત હોય છે, નક્કી નથી હોતો, જ્યારે ડિબેન્ચર ઉપર વ્યાજનો દર નિશ્ચિત હોય છે. નફો થાય કે ન થાય પણ વ્યાજ ચૂકવવું જ પડે. આપણે જેની પાસેથી પૈસા લીધા છે તો આપણે નફો થાય કે ન થાય પણ વ્યાજ ચૂકવવું પડે. માલિકી, શેર હોલ્ડર એ કંપનીનો માલિક છે, જ્યારે ડિબેન્ચર હોલ્ડર છે એ કંપનીનો લેણદાર છે. ઓલો કંપનીનો માલિક છે, જ્યારે ડિબેન્ચર ધારક છે એ કંપનીનો લેણદાર છે અને કંપની પાસેથી પૈસા લેવાના છે અને કંપની માટે ઉછીની મૂડી છે. જોખમ, શેરમાં જોખમનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે, શેરમાં જોખમનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે, જ્યારે ડિબેન્ચરમાં જોખમનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે. મતાધિકાર, આમાં મતાધિકારનો હક મળે છે, ડિબેન્ચરમાં મતાધિકારનો હક મળતો નથી. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, કંપનીની શેર ફેરબદલી ઉપર ઓછી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે. કંપનીમાં જે શેર ફેરબદલી ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવાની હોય ઓછી ભરવી પડે, જ્યારે ડિબેન્ચરમાં વધારે ભરવી પડે. નાણાં પરત મેળવવા, કંપની જ્યાં સુધી કાયદેસર રીતે હયાત છે, કાયદેસર રીતે કંપની જ્યાં સુધી હયાત છે ત્યાં સુધી શેરના નાણાં પરત કરી શકતી નથી, શેરના નાણાં છે એ પાછા આપી શકતી નથી. કંપની વિસર્જન સમયે સૌથી છેલ્લે મૂડી પરત મેળવવાનો હક મળે છે, સૌથી છેલ્લે મૂડી પરત મેળવવાનો હક મળે છે. ડિબેન્ચરના પ્રકાર મુજબ કંપની નાણાં પરત કરી શકે છે, ડિબેન્ચરના પ્રકાર મુજબ છે કંપની નાણાં પરત કરી શકે. કંપની વિસર્જન સમયે નાણાં પરત મેળવવાનો પ્રથમ હક મળે છે, વિસર્જન સમયે નાણાં પાછા મેળવવાનો એને હક મળે છે. મિલકત પર બોજ, શેરમાં મિલકત પર કોઈ પણ પ્રકારનો બોજ ઊભો કરવામાં આવતો નથી, જ્યારે ડિબેન્ચરમાં મિલકતો પર બોજ ઊભો કરવામાં આવે છે. મૂડીમાંથી ચૂકવણી, કંપનીની મૂડીમાંથી શેર ઉપર મિલકત ઉપર બોજ એટલે ડિબેન્ચરમાં હોય શેરમાં ન હોય, આપણે જોયું ડિબેન્ચરમાં તરતો બોજ કે સ્થિર બોજ ઊભો કરવામાં આવે છે. મૂડીમાંથી ચૂકવણી, કંપનીની મૂડીમાંથી શેર ઉપર ડિવિડન્ડ આપી શકાતું નથી, મૂડીમાંથી શેર ઉપર ડિવિડન્ડ ન આપી શકાય. ડિવિડન્ડ શેમાંથી આપી શકાય? નફો થાય એમાંથી ડિવિડન્ડ આપી શકાય, જ્યારે ડિબેન્ચર પરનું વ્યાજ જોગવાઈ પ્રમાણે મૂડીમાંથી આપી શકાય છે. માની લો કંપનીને નફો નથી થયો તો વ્યાજ ચૂકવવાનું છે, તો કંપનીની જે મૂડી છે એમાંથી વ્યાજ ચૂકવી શકાય છે, જ્યારે શેરમાં મૂડીમાંથી ડિવિડન્ડ ચૂકવાતું નથી, નફામાંથી ડિવિડન્ડ ચૂકવાય છે, એટલે જ ડિવિડન્ડનો દર અનિશ્ચિત છે. અંકુશ, શેર હોલ્ડરો કંપનીના વહીવટ પર અંકુશ ધરાવે છે. કંપનીમાં કંઈ પણ વહીવટ કરવો હોય ન કરવો હોય તો શેર હોલ્ડરોનો અંકુશ હોય છે, જ્યારે ડિબેન્ચર ધારક કંપનીના વહીવટ પર અંકુશ નથી ધરાવતા. ડિબેન્ચર ધારક એનાથી કોઈ મતલબ નથી, એ ત્યારે અંકુશ ધરાવતા નથી, પરંતુ તેમના હિતના રક્ષણ માટે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટીની નિમણૂક કરી શકે છે, તેના રક્ષણ માટે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટીની નિમણૂક કરી શકે છે. કંપની વિસર્જનની માંગણી, શેરધારક કંપની વિસર્જનની માંગણી કરી શકતો નથી. કંપની વિસર્જનની માંગણી કરવી હોય તો શેરધારક ન કરી શકે, ડિબેન્ચર ધારક કંપનીની વિસર્જનની માંગણી કરી શકે છે. આ હતો શેર ડિબેન્ચરનો તફાવતમાં અર્થ, મૂડી, વળતર, પછી વળતરનો દર નિશ્ચિત અનિશ્ચિત, માલિકી શેર હોલ્ડરને હોય ડિબેન્ચરને ન હોય, જોખમ ઓમાં વધારે હોય ડિબેન્ચરને ઓછું હોય, મતાધિકાર શેરને મળે ડિબેન્ચરને નથી મળતો, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી આમાં વધારે ભરવી પડે ઓમાં ઓછી ભરવી પડે, નાણાં પરત મેળવવાનો હક મળે, મિલકત પર બોજ ઓમાં હોય ડિબેન્ચરમાં હોય, શેરમાં ન હોય, મૂડીમાંથી ચૂકવણી શેરધારકો કરી શકે, ડિબેન્ચરનું ન કરી શકે. અંકુશ, શેરધારકો ધરાવે, ડિબેન્ચર ધારકો અંકુશ ધરાવતા નથી, તે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટીની નિમણૂક કરી શકે છે. આજે આપણે ડિબેન્ચરનો અર્થ, ડિબેન્ચરની વ્યાખ્યા, ડિબેન્ચરના પ્રકારો, ડિબેન્ચર ફેરબદલીની વિધિ અને શેર અને ડિબેન્ચરનો તફાવત જોયા. અહીંયા આપણું ડિબેન્ચર પ્રકરણ છે એ પૂરું થાય છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.